سال کے اختتام پر 2024 کے اہم لمحات کو یاد کرنے کا وقت ہے۔ یہ سال خوشیوں اور غموں سے بھرا رہا۔ اس سال سائنس، اسپورٹس اور سیاست میں بڑی کامیابیاں دیکھنے کو ملی، لیکن ساتھ ہی حادثات، احتجاجات اور تنازعات نے قوم کو ہلا کر رکھ دیا۔ بھارت کی اسپیس کامیابیاں اور رام مندر کا شاندار افتتاح جیسے واقعات سے لے کر افسوسناک جرائم اور شدید قانونی جنگوں تک 2024 خبروں سے بھرپور رہا۔ عالمی سطح پر انتخابات، تنازعات اور حوصلہ افزا کامیابیاں دنیا کو جھنجھوڑتی رہی۔ آئیے اس یادگار سال کو شکل دینے والے واقعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ 1 جنوری کو بھارت نے پہلی ایکس رے پولیریمیٹر سیٹلائٹ ایکسپو سیٹ کامیابی سے لانچ کی، جو بلیک ہولز اور نیوٹرون سٹارز جیسے طاقتور اسپیس ذرائع سے ایکس ریز کی پولیرائزیشن کا مطالعہ کرے گی۔ اس کے ساتھ بھارت امریکہ کے بعد اس طرح کی تحقیق کے لیے سیٹلائٹ بھیجنے والا دوسرا ملک بن گیا۔ اسی ماہ اسرو کے آدتیہ L1 نے سورج اور زمین کے درمیان L1 پوائنٹ پر اپنی آخری مدار میں کامیابی سے داخلہ لیا۔ 22 جنوری کو ایودھیا میں رام مندر کی پران پرتشٹھا کی تقریب وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں منعقد ہوئی، جو جنوری کا سب سے بڑا عنوان رہی۔ 7 فروری کو اتراکھنڈ بھارت کی پہلی ریاست بن گئی جس نے یونیفارم سول کوڈ UCC بل پاس کیا۔ وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی نے اسے ایک تاریخی لمحہ قرار دیا۔ اسی ماہ قطر میں جاسوسی کے الزام میں قید 8 سابق بھارتی نیوی کے اہلکار رہا ہوئے اور بھارت واپس لوٹے۔ فروری میں کسانوں کا دوسرا احتجاج بھی ہوا، جب ہزاروں کسان نئی دلی کی جانب ٹریکٹروں اور ٹرکوں پر مارچ کرتے نظر آئے۔ ان کا مطالبہ فصلوں کے لیے کم از کم سپورٹ پرائس کی گارنٹی اور قرض کی معافی تھا۔ سپریم کورٹ نے بھی اس ماہ سرخیوں میں جگہ بنائی، جب اس نے الیکٹورل بانڈ اسکیم کو غیر آئینی قرار دیا اور اس پر فوری پابندی لگانے کا حکم دیا۔ مارچ میں بنگلورو کے وائٹ فیلڈ علاقے میں رامیشورم کیفے میں دھماکہ ہوا، جس میں 10 افراد زخمی ہو گئے۔ 11 مارچ کو کنٹروورشل سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ CAA نافذ کیا گیا، جس پر مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک کا الزام عائد کیا گیا۔ یہ بھارت کی شہریت ہندوؤں، پارسیوں، سکھوں، بدھ، جینوں اور عیسائیوں کو فراہم کرتا ہے، جو افغانستان، بنگلہ دیش اور پاکستان میں مذہبی تعصب کے شکار ہو کر 31 دسمبر 2014 سے پہلے بھارت آ گئے تھے۔ 21 مارچ کو دلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کو مبینہ لکر پالیسی کیس میں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ED نے گرفتار کر لیا، جس نے ایک بڑی سیاسی ہلچل پیدا کر دی۔ اپریل میں اسرائیل نے ڈماسکس، سیریا میں ایران کے قونصلیٹ پر حملہ کیا، جس میں ایران کے میجر جنرل محمد رضا زاہدی سمیت 13 افراد ہلاک ہوئے۔ اس کے جواب میں ایران نے سینکڑوں ڈرونز اور میزائل اسرائیل کی طرف داغے۔ 14 اپریل کو ایران نے اسرائیل اور امریکہ کو خبردار کیا کہ اگر انہوں نے گزشتہ رات اسرائیلی علاقے پر کیے گئے بڑے پیمانے پر ڈرون اور میزائل حملہ کا جواب دیا تو اس کا رد عمل مزید بڑا ہوگا۔ اس دوران اسرائیل نے کہا کہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ ایران نے اپنے آپریشن کو آپریشن ٹرو پرومس کے نام سے پکارا۔ مئی 2024 کئی المناک واقعات کے لیے یادگار رہا۔ سب سے تباہ کن واقعہ ممبئی کے گھاٹ کوپر میں ایک ہورڈنگ کا گرنا تھا، جس میں 17 افراد ہلاک اور 75 سے زائد زخمی ہوئے۔ اس حادثے کی وجہ ہورڈنگ کی ستون کی کمزور بنیاد اور شہر میں آنے والے دھول مٹی کے طوفان بتائی گئی۔ یہ واقعہ مہاراشٹر میں سیاسی بحث کا سبب بھی بنا۔ 19 مئی کو ایک اور حادثہ پیش آیا، جب مدھیہ پردیش سے تعلق رکھنے والے 2 IT انجینئرز انیش اوادھیا اور اشونی کوشتا، جو 24 سال کے تھے، اس وقت ہلاک ہو گئے جب ان کی موٹر سائیکل کو ایک 17 سالہ لڑکے کی تیز رفتار پورش نے ٹکر ماری۔ لڑکے پر الزام تھا کہ وہ شراب کے نشے میں تھا۔ رات 2:30
बजे लड़के को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। इस वाक़ये ने आवामी गम व गुस्सा जन्म दिया और हक़ाइक़ को छिपाने के इल्ज़ामात आयद किए गए। बहुत से लोगों ने लड़के के खानदान और हुकाम पर हकीकत छुपाने की कोशिश का इल्ज़ाम लगाया। इस केस में लड़के के वालिदैन, दादा रेस्टोरेंट के मालिक जिन्होंने इसे शराब पेश की और 2 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया। ये वाक़या ख़ास तौर पर इस वक्त तवज्जो का मरकज़ बन गया जब नाबालिग को 300 अल्फाज पर मुश्तमिल मज़मून लिखने को कहा गया, जिस पर कई मीम्स भी बनी। 31 मई को साबिक़ वज़ीर आज़म HD देवे गौड़ा के पोते और साबिक़ कर्नाटक के वज़ीर आला HD कुमारस्वामी के भतीजे प्रज्वल रेवन्ना को कर्नाटक पुलिस ने बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया। इन पर कई खवातीन की जानिब से जिनसी ज़्यादती के संगीन इल्ज़ामात लगाए गए, जिनमें से बाज़ ने इन्हें गैंग रेप करने वाला करार दिया। मुतासिरीन ने दावा किया कि प्रज्वल रेवन्ना ने हादसात के वीडियोस रिकॉर्ड की और इन्हें ब्लैकमेल और धमकाने के लिए इस्तेमाल किया ताकि वो खामोश रहें। 4 जून को हिंदुस्तान के आम इंतखाबात के नताइज का ऐलान हुआ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तीसरी मुद्दत के लिए कामयाबी हासिल की, लेकिन NDA की उम्मीदों को धचका लगा, जो अब की बार 400 पार के नारे के बावजूद 293 नशिस्तें जीत सकी। इसी दिन नीट तनाज़िया भी शुरू हुआ, जिसने हजारों तलबा में गम व गुस्सा पैदा किया। नताइज में गैर मामूली रुझानात नजर आए, जहां 67 तलबा ने 720 आउट ऑफ 720 का मुकम्मल स्कोर हासिल किया, जो कि पहले के 1 से 3 मुकम्मल स्कोर के मुकाबले में बेमिसाल था। नाकाबिल यकीन स्कोर्स जैसे 418 और 419 पर भी सवालात उठाए गए, जिससे बेज़ाब्तिगियों और पर्चे के लीक होने का इल्ज़ामात सामने आए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने तस्लीम किया कि 1563 तलबा को इम्तिहानी मराकिज़ पर ताख़ीर और एक फ़िज़िक्स के सवाल में 2 दुरुस्त जवाबात होने की वजह से ग्रेस मार्क्स दिए गए, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि इम्तिहानी अमल मुनसिफाना था। 11 जून को मशहूर कन्नड़ा अदाकार दर्शन को अपने हामी रेणुका स्वामी के कत्ल के सिलसिले में कर्नाटक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 17 जून को एक और हादसा पेश आया, जब मगरिबी बंगाल के दार्जिलिंग जिला में एक मालगाड़ी की टक्कर से सियालदा जाने वाली कंचनजुंगा एक्सप्रेस की 3 पिछली कोचेस पटरी से उतर गई। इस हादसे में 15 अफराद हलाक हो गए और 60 जख्मी हुए। महीने के इख्तिताम पर 29 जून को भारत ने जनूबी अफ्रीका को 7 विकेटों से शिकस्त देकर 2024 का ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। 1 जुलाई को भारत के कानूनी निज़ाम में बड़ी तब्दीलियां आई। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम नाफिज किए गए, जिन्होंने इंडियन पीनल कोड CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह ले ली। कर्नाटक में वजीर आला सिद्धरामैया जुलाई में मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी मूडा की तरफ से प्लॉटों की अलॉटमेंट से मुताल्लिक बदअनवानी के इल्जामात की वजह से तनाज़े का शिकार हो गए। ये मसला इस साल के शुरू में सामने आया, जब सिद्धरामैया ने अपनी ज़मीन पर कब्जे का दावा करते हुए 62 करोड़ रुपए के मुआवजे की दरख्वास्त की। 14 जुलाई को हुकूमत ने 1 मैन इंक्वायरी कमीशन मुकर्रर किया ताकि ये बेज़ाब्तिगियों की तहकीकात की जा सके। ताहम 24 जुलाई को असेंबली के स्पीकर UT खादर ने मूडा स्कैंडल पर ऐवान में बहस की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। 26 जुलाई को सूरत हाल मजीद बिगड़ गई, जब गवर्नर ने समाजी कारकुन TJ अब्राहम की दायर कुर्दा दरख्वास्त पर सिद्धरामैया को शोकाज नोटिस जारी किया। इसके बाद कर्नाटक हाई कोर्ट ने मूडा साइट अलॉटमेंट केस से मुताल्लिक लोकायुक्ता पुलिस की रिपोर्ट जमा कराने की तारीख में तौसी कर दी।
इसी दौरान जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने रिपोर्ट जमा कराने की आखिरी तारीख जनवरी 2025 तक बढ़ा दी ताकि अदलिया की निगरानी बरकरार रहे। जुलाई में केरला के वायनाड जिला में भी तबाहकुन लैंडस्लाइड्स का सामना हुआ, जिसमें कम से कम 300 अफराद की जानें गई। इसके अलावा बहुत से दीगर अफराद भी मुतासिर हुए। 9 अगस्त को कोलकाता के आरजेकर मेडिकल कॉलेज की एक 31 साला तालिबा के रेप और कत्ल ने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया। दूसरी तरफ भारतीय खिलाड़ियों ने ओलंपिक्स में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया, जैसे मनु भास्कर ने शूटिंग में 2 मेडल जीते और सरबजोत सिंह नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल हासिल किया। इंडियन मेंस हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल जीता और लक्ष्या सेन ओलंपिक्स में सेमीफाइनल्स तक पहुंचने वाले पहले भारतीय मर्द बैडमिंटन खिलाड़ी बने। 15 सितंबर को दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया और अतिशी मरीलेना सिंह ने 17 सितंबर से ये ओहदा संभाला। वो तीसरी खातून और सबसे कम उम्र फर्द हैं जो इस ओहदे पर मुकर्रर हुई। आम आदमी पार्टी AAP की एक अहम रहनुमा के तौर पर अतिशी ने पार्टी के इस्तेकाम को यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा किया, खास तौर पर उस वक्त जब केजरीवाल और दीगर सीनियर रहनुमा कैद थे। इस दौरान इन्होंने दीगर अहम अरकान के साथ मिलकर पार्टी के मामलात को मौसर तरीके से चलाया। भारतीय जनता पार्टी BJP ने 8 अक्टूबर 2024 को हरियाणा असेंबली इंतखाबात में तीसरी बार मुसलसल फतह हासिल की, अपने दिहाई भर के इख्तिदार को बढ़ाया। 90 असेंबली हलकों में से 48 में कामयाबी हासिल करते हुए बीजेपी ने वाज़ी अक्सरियत हासिल की, जिससे कांग्रेस पार्टी को एक गैर मुतवक्को धचका लगा। 12 अक्टूबर को एक चौंका देने वाले वाक़ये में महाराष्ट्र के साबिक वजीर और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP के रहनुमा बाबा सिद्दीकी को मुंबई की मसरूफ सड़क पर दिन दिहाड़े गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। ये हमला शहर की 1990 दिहाइयों की बदनाम जमाना जेर जमीन दुनिया की याद दिलाता है, जो दाऊद इब्राहिम, अबू सलीम और छोटा राजन जैसे अफराद के जेर असर थी, क्योंकि इस कत्ल का ताल्लुक लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा गया था। भारत में रतन टाटा के इंतकाल ने पूरे मुल्क को सोगवार कर दिया। वो 9 अक्टूबर को 86 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। टाटा सन्स के साबिक चेयरमैन को 10 अक्टूबर को रियासती इजाज़ के साथ जनाजा दिया गया। इनकी जनाजे को भारतीय परचम में लपेटकर फौजी इजाज़ पेश किया गया और 21 तोपों की सलामी दी गई। नवंबर 2024 सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर इंसाफ के अमल पर पाबंदी आयद करने का तारीखी फैसला सुनाया। ये फैसला इस मुकदमे के फैसले का हिस्सा था जिसमें रियासती हुकाम के जरिए जायदादों की तबाही को जायदाद के मलकान के मुबैना मुजरिमाना ताल्लुकात की सजा के तौर पर उठाया गया था। इस दौरान नवंबर में उत्तर प्रदेश में दोबारा तशद्दुद देखने को मिला। 24 नवंबर को संभल में होने वाले तशद्दुद में 5 अफराद की जानें गई। तनाज़िया जामा मस्जिद के बाहर हुआ, जो एक अदालत के हुक्म पर मस्जिद के सर्वे के दौरान पेश आए। ये सर्वे इस वक्त शुरू किया गया जब एक सिविल मुकदमे में इल्ज़ाम लगाया गया कि मस्जिद एक कदीम श्री हरिहर मंदिर के तबाहशुदा हिस्सों पर तामीर की गई थी। आलमी तरक्यात में अमेरिका के सदारती इंतखाबात के नताइज का ऐलान किया गया, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप 47वीं सदर मुंतखब हुए। ट्रंप की फतह इसके बावजूद हुई कि वो 2 कत्ल के हमलों, 2 सदारती मवाक़िज़ों, एक कानूनी सज़ा और मुतअद्दिद दीगर कानूनी चैलेंजेस का सामना कर चुके थे। इसके अलावा भारतीय अरबपति गौतम अदानी को एक मुबैना $265 मिलियन की रिश्वत स्कैम के सिलसिले में अमेरिकी वकीलों की जानिब से कानूनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इल्ज़ामात में अदानी और 7 दीगर अफराद पर भारतीय हुकाम को रिश्वत देकर भारत में तवानाई के मंसूबों के लिए बिजली की फराहमी के मुआहिदे हासिल करने का इल्ज़ाम आयद किया गया है, जिसे हुकाम ने करप्ट सोलर प्रोजेक्ट का
کا نام دیا ہے۔ اڈانی گروپ نے ان الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ دسمبر 2024 مردوں کی ذہنی صحت اور خواتین کو تحفظ دینے کے لیے بنائی گئی قوانین کے غلط استعمال پر ملک بھر میں بحث چھڑ گئی، جب 9 دسمبر کو بنگلور کے 34 سالہ ٹیکی اتل سبھاش نے خودکشی کر لی۔ سبھاش نے اپنی زندگی کا خاتمہ اس الزام کے بعد کیا کہ انہیں اپنی علیحدہ بیوی نکیتا سنگھانیا اور اس کے خاندان کی طرف سے ہراساں گیا تھا۔ اس نے ایک تفصیلی 24 صفحے کا خودکشی نوٹ اور 90 منٹ کی ویڈیو چھوڑ کر اپنی مشکلات کا بیان کیا، جس میں اس کی بیوی کی طرف سے شروع کی گئی کئی قانونی لڑائیاں کا ذکر کیا گیا۔ نوٹ میں سبھاش نے سنگھانیا اور اس کے خاندان پر 8 جھوٹے مقدمات درج کرنے کا الزام لگایا، جن میں جہیز کے ہراسانی، گھریلو تشدد، قتل کی کوشش اور مالی بدعنوانی کے الزامات شامل تھے۔ سنگھانیا کو بعد میں گروگرام میں گرفتار کر کے 14 دن کی عدالتی حراست میں بھیج دیا گیا، حالانکہ اس نے تمام الزامات کو مسترد کر دیا۔ تاہم سال کا اختتام ایک خوشگوار نوٹ پر ہوتا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ 12 دسمبر کو ہندوستانی شطرنج کے لیے ایک تاریخی لمحہ تھا، جب 18 سالہ گوکیش ڈومراج، جو چنئی سے ہیں، انہوں نے FIDE ورلڈ چیس چیمپئن شپ جیتنے والے سب سے کم عمر کھلاڑی کا اعزاز حاصل کیا۔ انہوں نے سنگاپور میں چین کے ڈنگ لیجنڈ کو شکست دے کر یہ معزز عنوان حاصل کیا اور شطرنج کی تاریخ میں اپنا نام ثابت کیا۔ 26 دسمبر کو بھارت نے اپنے سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کو کھو دیا، جو دلی میں 92 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ان کی صحت بگڑنے کے بعد انہوں نے دنیا کو الوداع کیا۔ اپنی خاموش طبیعت اور ہم آہنگ رویے کے لیے مشہور ان کی میراث ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ جبکہ 2024 کا سال ختم ہو رہا ہے، کچھ مسائل ابھی تک حل نہیں ہو سکے ہیں۔ غذا کی جنگ جاری ہے اور ہلاکتوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ منی پور کا تنازعہ ابھی تک حل نہیں ہوا اور ایک قوم ایک انتخاب پر بحث ابھی تک جاری ہے۔ جب ہم نئے سال میں قدم رکھتے ہیں تو یہ مسائل ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ابھی بہت سے کام باقی ہیں۔ آپ کی نئے سال کی شروعات خوشیوں سے ہر دن نئے جذبات اور کامیابیاں لائے۔ 2025 آپ کا بہترین سال ہو۔ ایسے ہی تازہ ترین خبروں کے لیے ڈیلی سالار اردو ڈیجیٹل سے جڑے رہیے۔